देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30ଟି गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। नंबर 1 संसद सुरक्षा रे सांघातिक त्रुटि भितरे पशिगले दुई अज्ञात युवक। संसद आक्रमण वार्षिकी रे होईछि सुरक्षा भंग। संसद सुरक्षा व्यवस्था रे देखा देइछि बड़ त्रुटि। लोकसभा सुरक्षा रे बड़ धरणर त्रुटि काली सामना को आसीछि। सुरक्षा बलय भेद करी लोकसभा पशिगले दुई अज्ञात युवक। सेमानक हाथ में किसी गैस निर्गत सामग्री भी थिबा जणा जाइछि। सेमानक परिचय मिली पारिनी। काली पार्लियामेंट आक्रमण को 22 वर्ष पूरी थिबा बेले किपरि एपरि सांघातिक त्रुटि घटिला ता समग्र देशवासी को चकित करिछि। एही घटनारे समुदाय 4 जनक अटक रखा जाइछि। नंबर 2 फेब्रुआरी 20 रु मैट्रिक परीक्षा। 10म श्रेणी छात्र छात्री बड़ खबर आसीछि। आसंता फेब्रुआरी 20 तारिख ठारू मैट्रिक परीक्षा आरंभ हेबो। एही परीक्षा मार्च 4 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। एनी सांबादिक सम्मेलन रे बुधवार माध्यमिक शिक्षा बोर्डर सभापति सूचना दैछंती। बोर्ड पक्षरु कहजाइछि जे आसंता फेब्रुआरी 20 मंगलवार रु परीक्षा आरंभ होई मार्च 4 तारिख सोमवार जाए चलिबो। मैट्रिक परीक्षार प्रथम दिन अर्थात फेब्रुआरी 20 रे साहित्य, फेब्रुआरी 23 रे शुक्रवार इंग्राजी परीक्षा हेबो। सेहीपरि फेब्रुआरी 26 रे गणित, 28 रे संस्कृत व हिंदी, मार्च 2 रे साधारण विज्ञान और अंतिम दिन अर्थात मार्च 4 रे सामाजिक विज्ञान रहबो परीक्षा। नंबर 3 कोप 28 जीवाश्म इंधन व्यवहार शेष करने नहीं ऐतिहासिक बुझामणा उपरे सहमति। जातिसंघ जलवायु सम्मेलन कोप 28 रे पृथ्वी को गरम करुवा जीवाश्म इंधन उपयोग बदल में ऊर्जा पर विकल्प व्यवस्था आपणवा पर सहमति होईछि। बुधवार कोप 28 आयोजन स्थलरू यह सूचना दि जाइछि। दुनिया को परिचालन करने दिगरे यह एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली कहुछि। तेबे यह केते शीघ्र लागू हेबो और यही परिवर्तन पर किए अर्थ पैठ करिवो ता एबे भी प्रश्न होई रहिछि। कोप 28 रो अध्यक्ष सुल्तान अल जबेर 2 सप्ताहरु अधिक दिन चर्चा पर दुबई रे एक पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करिसंती। नंबर 4 डिसेम्बर रु एनकेप क्रैश टेस्ट प्रथम पर्यायर सामिल हेबो एही सबु कार मॉडल। डिसेम्बर 15 रु आरंभ हेबो कार क्रैश टेस्ट। भारत एनसीएपी अधीन रे हेबाकु थिबा एही क्रैश टेस्टिंग रो लक्ष्य रहिछि भारत रे तैयारी होतुबा कार रो सुरक्षा मान वृद्धि करिबा। तेबे प्रथम बैच रे मारुति सुजुकी इंडिया, ह्युंडई मोटर्स इंडिया, टाटा मोटर्स एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा रो कार रो विभिन्न मॉडल उपरे टेस्ट करा जिवो। सूचना था कि भारत रे कार क्रैश टेस्टिंग भारत एनसीएपी रो अगस्त 22 रे घोषणा करथिले केंद्र सरकार। पाणीपाग सूचना राज्य रे बढ़िला शीत 15 डिग्री तले 22 सहर। राज्य में पारद तड़मुहा होईछि। विलंबरे हेउ पछे शीतर प्रकोप देखिबाकू मिलिछि। दारिंगबाड़ी और केन्दुझर सबुठु ठंडा स्थान। एही दुई स्थान में 10 डिग्री तले रही तापमात्रा। केन्दुझर रे राति तापमात्रा 9.4 डिग्री और दारिंगबाड़ी रे 9.5 डिग्री रेकर्ड होईछि। 2 दिन है भुवनेश्वर सर्वनिम्न तापमात्रा ह्रास पाइबा द्वारा एभली चित्र सामना को आसुछि। सेही भली 22 सहर रे तापमात्रा 15 डिग्री तले रही। फुलबाणी रे 10 डिग्री, अनुगुड़ रे 10.6, सुंदरगढ़ रे 11, बारिपदा रे 12, झारसुगुड़ा रे 12.4 डिग्री रेकर्ड होईछि। नंबर 6 संसद अनुप्रवेश घटना दिल्ली पुलिस रे स्पेशल सेल को गला मामला। संसदर सुरक्षा रे त्रुटि और विक्षोभ संक्रांत मामला को दिल्ली पुलिस रे स्पेशल सेल को हस्तांतर करा जाइछि। एहा परे एही मामलार एफआईआर स्पेशल सेल द्वारा ही पंजीकृत करा जिवो एवं तापरे अभियुक्तों को गिरफ करी पचराउचरा करा जिवो। एही मामलार मध्य देश विरोधी कार्यकलाप दृष्टिकोणरू तदंत करा जिवो। बुधवार लोकसभा कार्य चलिथिबा बेले 2 जण व्यक्ति विजिटर्स गैलरी को डेई हळदिया धुआं स्प्रे करिथिले। सेहीपरि संसद परिसर निकटरे आउ 2 जण विभिन्न स्लोगान देइथिले। एही घटना रे पर्यंत 4 जण को गिरफ करा जाइछि। तेबे एहा पछरे आउ 2 जणक हाथ थिबा संदेह करा जाउछि। नंबर 7 बेंगालुरु प्लांट रे अतिरिक्त $1 बिलियन निवेश करिबा फॉक्सकन। फॉक्सकन टेक्नोलॉजी ग्रुप भारत में निर्माण करुवा फैक्ट्री रे अतिरिक्त $1 बिलियन निवेश करिवो। एथिपाई ग्रुप को अनुमति मध्य मिली सारिछि। बुधवार गणमाध्यम रे प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार बेंगालुरु रे 300 एकर जगह तैयारी होतुवा प्लांट रे एही अतिरिक्त निवेश हेबो। सूचना था कि एही फैक्ट्री रे एप्पल मोबाइल सह विभिन्न प्रोडक्ट तैयारी हेबो। एही फैक्ट्री पई कंपनी पूर्वरु $1.6 बिलियन निवेश सीमा रखिथिला। नंबर 8 सकाळ 9 रु अपराह्न 2टा श्री लिंगराजंक साहाण मेला। श्री लिंगराज मंदिर रे आसंता 16 तारिख ठारू सकाळ 9टारू ठाकुरंक अभड़ा मिलिबो। धनु संक्रांति ठारू मकर संक्रांति पर्यंत पौष मास उपलक्षे
ସର୍ବସାଧାରଣ ଏହି ଭୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସକାଳୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସେହି ଦିନଠୁ 1 ମାସ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋର 5ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, 5:30ଟାରେ ହୋମ, 6ଟାରେ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇ ସକାଳ 7ଟାରେ ସକାଳ ଧୂପ ସମାପନ ହେବ। ସକାଳ 9ଟାରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସମାପନ କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ। ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ ବୁଧବାର ଛତିଶଗଡ଼ର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଅଜିତ ଯୋଗୀ, ରମଣ ସିଂ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ବାଘେଲ ଏହି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅନୁଯାୟୀ ସାଏ ଷଷ୍ଠ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅରୁଣ ସାଓ ଓ ବିଜୟ ଶର୍ମା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁର ସ୍ଥିତ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋହନ ଯୁଗ, ଭୋପାଳରେ ମୋଦି ଶାହା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋହନ ଯୁଗ। ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ମୋହନ ଯାଦବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ମଙ୍ଗୁଭାଇ ଛଗନଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ସରକାରରେ 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା ଓ ଜଗଦୀଶ ଦେଓଡ଼ା। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଚସ୍ପତି ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ନିମନ୍ତେ ଭୋପାଳରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ୟୁଏନ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ, ସପକ୍ଷରେ ଭାରତ ସମେତ 153 ଦେଶଙ୍କ ଭୋଟ। ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ମହାସଭାର ପ୍ରୟାସ। ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ନିଃସର୍ତ୍ତ ମୁକ୍ତି, ଗାଜାରେ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଓ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବନ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି ଭାରତ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ବହୁ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଲଜେରିଆ, ବାହରେନ, ଇରାକ, କୁଏତ, ଓମାନ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆଦି ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଗାଜାରେ ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଜାତିସଂଘର 193ଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ ଓ ରୁଷ ସମେତ 153ଟି ଦେଶ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବନା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12, ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାସରେ ଆସିଥିଲେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ବୁଧବାର ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଜିଟର୍ସ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଡେଇଁ ଧୂଆଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଡେଇଁ ସେମାନେ କିପରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଭିଜିଟର ପାସ୍ରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଓ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 13, ସ୍ତମ୍ଭକାର ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱିତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପାଇଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମାନ। ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଆଧାରିତ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ଲାଗି ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱିତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମାନ ସାଉଥ ଏସିଆ ଲାଡଲି ମିଡିଆ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଟାଟା ଥିଏଟର ହଲ୍ଠାରେ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ମିଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରସିକା ଦୁଗଲ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14, ଦୁନିଆର 100 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାଲିକା, 11ତମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ। ଦୁନିଆର 100 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାଲିକାର 11ତମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କ୍ରୋଏସିଆ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଆଟଲାସ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଆଟଲାସ ଆୱାର୍ଡ 2023-24 ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର 12ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଏହି ତାଲିକାରେ 11ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ। ତେବେ ଇଟାଲୀର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ରହିଛି। ତା ପଛକୁ ଜାପାନ ଏବଂ ଗ୍ରୀସ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଚତୁର୍ଥ, ଚୀନ ପଞ୍ଚମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଷଷ୍ଠ, ମେକ୍ସିକୋ ସପ୍ତମ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଷ୍ଟମ, ସ୍ପେନ ନବମ ଏବଂ ପେରୁ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ଏଲନ୍ ମସ୍କ ନିରାଶ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ମିଳିବନି ସବସିଡି। ଦେଶକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଉପରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ସବସିଡି ଦେବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଧବାର ସଂସଦରେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଟେସ୍ଲା କମ୍ପାନୀ ନିରାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛି। ତେବେ ସରକାର ଏନେଇ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା 3 ଅପରାଧ ବିଲ୍, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୁଣି ଚିଠା ବିଲ୍ ଆଗତ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଲୋକସଭାରେ 3 କ୍ରିମିନାଲ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ 3 ନୂଆ କ୍ରିମିନାଲ ଚିଠା ବିଧେୟକ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି।
संसदीय कमिटी ଏହି ବିଧେୟକରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଲ୍ରେ ସଂଶୋଧନ ବଦଳରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁନଃ ସେହି ବିଧେୟକ ଆଣିବା ଲାଗି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶାହା କହିଥିଲେ। ବିଲ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ଗୁରୁବାର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଭୋଟିଂ ହେବ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବାଜି ପାରିବନି ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଦେଶ। ମୋହନ ଯାଦବ ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଶପଥ ନେବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଦେଶଟି ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ବାଜି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନିୟମିତ କିମ୍ବା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରସାରଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସାଉଣ୍ଡ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18 ଯିଏ ବିଜେପିକୁ ଗଲା ସେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ଯିଏ ନ ଗଲା ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, କହିଲେ ଖଡ୍ଗେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ ଧୀରଜ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ 350 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବିଜେପିର ୱାସିଂ ମେସିନକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର ୱାସିଂ ମେସିନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବିଜେପିକୁ ଗଲା ସେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ଯିଏ ନ ଗଲା ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଆଖ୍ୟା ପାଇଛି। ଖଡ୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଥିଲେ ଭାରତରେ କିଏ ମନି ହାଇଷ୍ଟ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଲୋଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 19 ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଭାରତରୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୟେମେନରେ ଥିବା ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ୟେମେନର ହୁତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୁଧବାର ବାବ ଅଲ୍ ମାଣ୍ଡେବ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିକଟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାହାଜଟି ଭାରତରୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଥିଲେ। ଜାହାଜ ଚଢ଼ାଉଥିବା ଆଡମୋର ସିପିଂ କର୍ପସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20 ଇସଲାମିକ ଦେଶଙ୍କ ସଂଗଠନ OICକୁ ଭାରତର ତାଗିଦ। ଧାରା 370 ଉପରେ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ନେଇ ଇସଲାମିକ ଦେଶଙ୍କ ସଂଗଠନ OIC ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଭାରତ ତାଗିଦ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ OIC ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ OIC ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଇସଲାମିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନକୁ ଭାରତ ଖାରଜ କରୁଛି। ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚି ଏହାକୁ ଏକ ଭୁଲ ସୂଚନା ଓ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ଆୟକର ଟିମ୍, ଚାଲିଛି ମାଟି ଖୋଳା। ଝାରଖଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ମଦ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଆୟକର ବିଭାଗ 351 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହାପରେ ବି ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ତେଣୁ କାଲିଠୁ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ଘରର ମାଟି ଖୋଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି IT ବିଭାଗ। ମାଟି ତଳେ ସାଂସଦ ଆହୁରି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଲୁଚି ରଖିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ରାଞ୍ଚି ଲୋହରଗଦା ସ୍ଥିତ ଘରେ କାଲି 12 ଜଣିଆ ଆୟକର ବିଭାଗ ଟିମ୍ 3ଟି ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 70% ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ଋଷି ସୁନକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ସରକାର ରାୱଣ୍ଡା ନୀତି ବିବାଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। YouGov ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 70% ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ମତାମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 21%ଙ୍କ ମତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ନେଟ୍ ଫେଭରେବିଲିଟି ରେଟିଂ -49 ରହିଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ଶେଷଠାରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର। ନମ୍ବର 23 ମହାଦେବ ବେଟିଂ ଆପ୍, ଦୁବାଇରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ। ମହାଦେବ ବେଟିଂ ଆପ୍ର ଅନ୍ୟତମ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ରବି ଉତ୍ପଲ ଦୁବାଇ ପୁଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ED ଏହି ଆପ୍କୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମାଲିକଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ରବି ଉତ୍ପଲ ଦୁବାଇରୁ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରବିଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ EDର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ଦ୍ୱାରା ରେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁବାଇ ପୁଲିସ ରବିଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବି ଉତ୍ପଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି। ମହାଦେବ ବେଟିଂ ଆପ୍କୁ ନେଇ ED ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ରବି ଏହି ଆପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 ପୁରା ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ, ବ୍ରିଜର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ବିଧାୟକ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବୀର ମହାରାଜପୁର ମାଣିକପୁର ରାସ୍ତାରେ ହରିହର ଜୋର ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ବୀର ମହାରାଜପୁର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେତୁ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 25 ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲ ହମଲା, ଆଇଡି ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସିଏମ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ, ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ। ନାରାୟଣପୁରରେ ହୋଇଛି ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ନାରାୟଣପୁରରେ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏମ୍ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣପୁରର ଆମଦେଇ ଖଣିରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 26 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ୟୁପିଆଇ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ୟୁପିଆଇ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସୁଗମ କରିବ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁବିଧାରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ ବେଳେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ଓ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରିତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 27 ସଂସଦ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ। ବୁଧବାର ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜିଟର ପାସ୍ ଦେଇଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ବିରୋଧୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଇଣ୍ଡିଆ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡକାଇଛି। ନମ୍ବର 28 ଜାପାନର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହିଳାଙ୍କ 116 ବର୍ଷରେ ପରଲୋକ। ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାପାନର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହିଳା ଫୁସା ତତ୍ସୁମିଙ୍କ 116 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କାଶିଆରା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ବିନ୍ ପେଷ୍ଟ ଜେଲି ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ 119 ବର୍ଷୀୟ କେନ୍ ତନକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫୁସା ଓଭରଅଲ୍ ବିଶ୍ୱର 27ତମ ଓ ଜାପାନର 7ମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ। 1907ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଫୁସା ନିଜର 3ଟି ସନ୍ତାନ ଓ ପତିଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ରହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ହରାଇ ସେମିରେ ଭାରତ। ଚଳିତ FIH କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ 4-3 ଗୋଲରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ମାତ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ 0-2ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 2-3ରେ ପଛୁଆ ଥିବା ଭାରତ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହି ବିଜୟ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 30 ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ସାମି ମନୋନୀତ। ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ଚିରାଗଙ୍କୁ ଖେଳରତ୍ନ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 2023 ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଚୟନ କମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖେଳ ସମ୍ମାନ। ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରିଙ୍କି ରେଡ୍ଡି ଓ ଚିରାଗ ସେଠୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋଟ 16 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।